ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ NRI ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। When we announced our plan to mobilize industry, we said that we were close to reaching agreements with Thornhill Medical, Medicom, and Spartan Bioscience. Today, we're announcing that we have moved forward with contracts with these 3 Canadian companies to make medical supplies such as ventilators, surgical masks, and test kits. I want to recognize the great work Minister Baines has done to make this happen. We've also signed letters of intent with 5 other companies: Precision Biomonitoring, Fluid Energy Group, Irving Oil, Calco Group, and Stanfields. We know that the demand for critical equipment and supplies will grow in the coming weeks, so we need a sustainable, stable supply of these products. And that means making them at home, and we're optimistic that they will be available in the coming weeks. So today I'm also announcing that our existing next-generation manufacturing supercluster will be leading companies in developing and scaling up new technologies to test and treat Canadians. Demand for these goods is going up, so we're making sure Canada is ready to keep up. That's why our government is also allocating $2 billion to purchase protective personal equipment, including for bulk purchases with provinces and territories. This includes things like more masks and face shields, gowns, ventilators, test kits and swabs, and hand sanitizer. Protective personal equipment is essential to protect our healthcare workers who are on the front lines of this fight. We recognize that more is needed, and everyone is working day and night to receive essential supplies. We're coordinating with the provinces and territories, the Public Health Agency, and the experts to make sure our healthcare workers get everything they need. This is a priority for our government, and we will continue to source new solutions every day. We're expecting shipments to come in the coming days, and we will continue to work tirelessly to get these supplies to where they're needed. ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ। Thank you so much, Ruby ji, for joining in again. Thank you for having me. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ viewers ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, and I hope everyone is in good health. ਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। No, it's not connected at all ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, many days ago, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦ ਵਰਕ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਨਾਟ ਲਿੰਕਡ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਸਟਰੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨੰਦ procurement ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, procurement ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ buying existing supplies, ਪਰ ਜਿਹੜੀ production ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, and that's been being worked on for a while. So that is not because a last minute change ਜਾਂ switch ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ supplies ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ Health Canada inspect ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, but we need to make sure ਵੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ I don't have the numbers, but I can bring those to you, that ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ procure ਕੀਤਾ, definitely not all of it has been faulty. We have a lot of good stock right now, and we have millions of supply ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ in gloves and masks, and donations ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। So government ਦੀ buy and sell website ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਰਾਊਂਡ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 18000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਫਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ travel.gca ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗੀ। So definitely we have to start with the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, right? Those people that have been stuck for a while. And so priority ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ and then also those ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ vulnerable situation 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ serious medical concern ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ and I mean serious ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ blood pressure ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ and that's fine, that's normal. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ। ਕੁਛ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ as every flight gets agreed upon airlines ਨੂੰ and ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ borders block ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। So it's a very big mission to bring Canadians to the airports and ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਥਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। I believe it might be both actually and to make sure ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਐਂਡ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੂਬੀ ਜੀ ਫॉर ਆਲ ਦ ਅਪਡੇਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ COVID-19 ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੋਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਰੂਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਵੀਕ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਈ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਮ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 to 1 ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗਲਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਲਵਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਲਵ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਰ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਹਜੇ ਓਪਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਓਨਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਆ, ਬੈਂਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਓਪਨ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 35-40% ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋٹے ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਜਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ 35-40% ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਥਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਵਿਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯੂਐਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੋਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਧਰ ਰੈਸਟਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੀਮ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਾਸਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2, 4, 5% ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ 1-2 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਚ ਕਰਨ? ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।